जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रयास को स्वागत। देखि नियंतु जेटीएस पा जूनियर टीचर स्कीमेटिक को रेगुलर पाई केंद्र रु आसिला पत्र। सरकारी कर्मचारी मानकर सर्वनिम्न दरमा 51,480 टंका अष्टम वेतन कमिशन रो सुपारिश। आज कैबिनेट बैठक रे गुरुत्वपूर्ण अनुमोदन। शिक्षक संघ और गणशिक्षा विभाग रो बैठक समस्त प्रतिश्रुति पूरण करिवे। बीजेपी सरकार सहित आहुरी अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण खबर भिडियो डिस्कसन करिया। भिडियो लास्ट पर्यंत रुहतु। आपण मैंने जदि आम शिक्षा प्रयास यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम अच्छे आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, कारण आम चैनल माध्यम आम शिक्षक एवं शिक्षा संपर्कित समस्त खबर अपडेट दौचु। जदि आम वीडियो आपण मानकु इनफॉर्मेटिव लगुच हेल्पफुल लगुच निश्चित गोटे लाइक करनियंतु। देखि नियंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग एजुकेशनल वर्टिकल तरफ गुरुत्वपूर्ण लेटर टी 21 नवेम्बर 2024 रे आछि। जो लेटर टी करा जाइछि ओडिशा जूनियर टीचर स्कीमेटिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट को पाखकु। देखो सब्जेक्ट कोन रहउछि रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू टेक नेसेसरी स्टेप्स to declare 16,009 newly appointed junior teachers as regular jobs with full pay at enhanced rate। तेणु ये क्लीयरली कह जाइए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को ये इंडिकेट करा जाइए जे जो 16,009 नुआ स्कीमेटिक जेटी अपॉइंट होती आपण अधीन से जॉब को रेगुलर करा जाऊ, सेमानकु फुल पे एनहांस रेट रे दिया जाऊ। देखो द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू योर ईमेल डेटेड 10 नवेम्बर 2024 ऑन द सब्जेक्ट एज साइटेड अबव। तेणु ईमेल रो आंसर देई इटा नीति आयोग जे रोचंती आपण देखि परुचंती हर्षित मिश्र डेप्यूटी एडवाइजर एजुकेशन रोचंती। से दुईटी पॉइंट रे आंसर दउचंती। इन दिस रिगार्ड दिस इज टू कन्वे दैट द aforementioned matter doesn't pertain the education vertical नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तेणु ये क्लीयर करा जाउची जे जहाँ भी आपण मानकर रेगुलर हवा विषय वस्तुटी एजुकेशन वर्टिकल नीति आयोग नुहे, तांकर कंसर्न एटा नुहे। द मैटर मे बी पर्टेन इन द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। यह दायित्व होची स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ओडिशा गवर्नमेंट रो। दिस इश्यू विथ द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, राइट। तेणु ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहिए जदि रेगुलर करेंगे, तेणु स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट को मध्य ये जनई नीति आयोग ए लेटर माध्यम। तो निश्चित भाव ये गोटे शुभ खबर। सहित देखो प्रतिश्रुति पर आंदोलन ओहरला ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक आशायी संघ। आपण देखिपुं से माने आंदोलनरत थिले ओडिशा कनिष्ठ आशायी शिक्षक संघ। तेणु से दाबी 15,000 ऊर्ध्व पदवी सृष्टि करी पारदर्शिता और दक्षता सहकारे त्रुटि रहित करने दाबी शुक्रवार लोअर पीएमजीएम रे ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक आशायी संघ आंदोलन को ओह्लाइथिले। तापरे आलोचना करिया पई डका जाइथिला। सेमानकर प्रतिनिधि मंडली जाइथिले सरकार सहित सक्सेसफुली आलोचना करिसंती एवं से माने वर्तमान आंदोलन ओहिसंती। देखि नियंतु केंद्र कर्मचारी मानकर दरमा 186% बढ़िबो। निश्चित भाव एटा गोटे गुड न्यूज। एटा होची अष्टम वेतन कमिशन र कथा आपण माने जानिचंती। प्रत्येक 10 वर्ष रे थरे आपण मानकर पे फिक्सन बसी थाए। आपण माने जानिचंती लास्ट सप्तम वेतन कमिशन 2016 मसिया रे आपण मानकर लागू करा जाइथिला। 2026 जनवरी को आपण मानकर अष्टम वेतन कमिशन लागू होबा को जाउची। तेणु ता पूर्व आपण माने जानिछन्ती गोटे कमिशन गढ़ा जीवो एवं ता पई आपण मानकर फिटमेंट कमिटी निर्धारण करिवो आपण मानकर नुवा दरमा केते करा जीवो। तेणु ता उपरे वर्तमान केंद्र सरकारଙ୍କର अंक कषा चलीछि। किंतु आपण माने देखि नियंतु मात्र ए संपर्क रे सरकार कोनोसी एपर्यंत निष्पत्ति नै नाहंती। अष्टम वेतन कमिशन गठन को नै कर्मचारी आशायी तीव्र रहितला बेले एने दरमा आकलन करा जाइछि। देखंतु एपर्यंत चूड़ांत कमिशन गठन करा जाइनि, किंतु आकलन करा जाइछि आपण मानकर दरमा केते हबो। देखंतु आकलन अनुसार अष्टम वेतन कमिशन रे सरकारी कर्मचारीଙ୍କର मूल दरमार 186% वृद्धि हबो। एठी देखंतु 186% आपण मानकर वृद्धि हबो।
ଯଦ୍ୱାରା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା 51,480 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି 18,000 ଟଙ୍କା, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 7th ରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 51,840 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2.86 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 8 ପେ ଫିକ୍ସନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ 2.86। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେହିପରି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ୍ ହେଇଯିବ 25,740 ଟଙ୍କା। ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 9,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଗଠନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 25-26 ବଜେଟରେ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗତ 24-25 ବଜେଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। 2016ରେ ସପ୍ତମ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା ଥିଲା 7,000 ଟଙ୍କାରୁ 18,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା, କମିଶନ ଦେଖିବା ଏବଂ ନୂଆ ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦେଖିବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ, ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟକୁ ମିଳିବ ଅନୁମୋଦନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଜି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଲାଗିପାରେ। ତ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 25ରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଟର କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଠାକୁର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲେବଲ BA ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନଙ୍କ ପାଖକୁ 5ଟି ଆସୋସିଏସନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଟର କରାଯାଇଛି। 25 ତାରିଖ 12:30ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସିଏ ଯୋଗଦେବେ 12:15 ସେଇ 25 ତାରିଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମେମ୍ବର ଏଠି ଯୋଗ ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ 12:45 25 ନଭେମ୍ବର 2024। ତ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଲାଲ ସାହୁ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡରର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯୋଗ ଦେବେ 25 ତାରିଖ 1:30ରେ। ତେଣୁ 12ଟାରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ 5ଟି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ସହିତ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ 12-13 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ସହିତ କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଲେଟର। ତା ସହିତ 12 ତାରିଖରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ସରକାର କେଉଁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ, କେଉଁ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଖବର ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲା। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ରଟି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେଉଁ ସବୁ ଦାବି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତା ଉପରେ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା, କେବଳ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରିବା ସେଠି ଅନେକ ଦାବିକୁ ନିଆଯାଇନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦାବିକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ନିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଯଥା ମୂଳ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 42, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଚୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଠିକାରେ ଖଟିଥିବା 6 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ କରିବା ଭଳି ଦାବି 2017 ମସିହାରୁ
ଅଦ୍ୟାବଧି ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏଇସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇ ସଂଘ 25 ତାରିଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ, ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମଳୟ ଜେନା, ଆରତ ମଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ସହ ମୋଟ 3 ଜଣ ଘେଟା ସଂଘର, ସେଥିରୁ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏଇ 2 ଜଣ ମଳୟ ଜେନା ଏବଂ ଆରତ ମଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେବେ। ତ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ 4ଟି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ 25 ତାରିଖରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ସଂଘ କ୍ଲିଅରଲି କହିଦେଇଛି, ଯଦି ଆଲୋଚନାରେ ଶିକ୍ଷକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାବି ପୂରଣର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସେ ତେବେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ତ ସଂଘ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେବେ। ଯଦି ସରକାର ସେହି ସବୁ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନ ନେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବେ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ତେବେ ଏହି ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ମୋଟୋ ରହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ, ତେଣୁ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେବ, ଯେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେମିତି ନ ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେ ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ସୁହାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ମିଶି ଗୋଟିଏ ହେବେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହେଇ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇବେ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ହୋଇ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ୱି ଫଲ୍। ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଉଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ସୁହାଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବ ବିଜେପି ସରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଯାହା ବି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ତାହାର ଥିଲା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ। ତେଣୁ ସେଇ ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆଲୋଚନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖନ୍ତୁ, ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅରଲି ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଦାବି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସହିତ ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟରଟି ଆସିଛି 22/11/2024ରେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସିଲେବେସନ୍ କରାଯିବ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ 26 ନଭେମ୍ବର 2024 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଟର, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଲେଟର ରହୁଛି 21 ନଭେମ୍ବର 2024ର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହୁଛି, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।